और ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ GST ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। नहीं केंद्र के ये जोड़े अफसर ने केंद्र के सारे दुध धोते होंगे। देखो बड़ी अच्छी मुलाकात रही है और सरदार विक्रम सिंह मजीठिया साहब पूरी चढ़ती कला क्योंकि जबर के जुल्म के बेइंसाफी के खिलाफ लड़ना जोड़ा ये सानू श्रोमणी अकाली दल ने बड़ी चंगी तरह सिखाया। किसी नू झूठा केस बना के अंदर कर लेना, अपनी मनमर्जी दी धरावां ला लेनियां कि उन्होंने वध तो वध असी टॉर्चर कर सकीए, ये चीज़ां अकाली लीडरशिप नूं कभी भी जड़ियाँ दबा नहीं सकती। इस करके वो आप तो पूरी चढ़ती कला च, पर एक बड़ा जैन्युइन पॉइंट उन्होंने सारे कैदियों का सारे नाल शेयर किया सी, जिहदे बारे असी सरकार नूं मैं प्रैस कॉन्फ्रेंस विच भी अपील की है कि कोविड का बहाना बना के हुण भी मुलाकात करने के उत्ते बड़ियां वड्डियां पाबंदियां साल साल डेढ़ साल किजन हो गया कि मुलाकात करदिआं नाल नहीं हुंदी। ये मानसिक तनाव जोड़ा ये कैदियों के मौलिक अधिकारों की उलंघना, ये सरकार को चाहिए है कि इमीडिएटली पाबंदियां, क्योंकि बाहर जो इलैक्शन हो रही है, एडे वड्डियां रैलियां हो रही हैं, तो उत्थे परिवार के मैंबर भी ना मिल पाउण तो ये बहुत वड्डा अन्याय आ। इहते इमीडिएटली गाइडलाइनस रिवाइव होनी चाहिए और मुलाकात की जिहड़ी है कैदियों ने अपने परिवार के नाल खुल होनी चाहिए। बेल कदों अप्लाई कर रहे हो? ये तो जो लीगल टीम का फैसला होंदा जदों वो ठीक समझणगे, क्योंकि उन्होंने अपनी तैयारी करके करनी होंदी है, वो जदों वकील साडे ठीक समझणगे वो करन। कोई जरूरत नहीं पैनी किसी गल की, बड़ी अच्छी मेजोरिटी आएगी, इस करके सारे अंदाजे जिहड़े आ तुहाडे पिछे रह जाणगे। बड़ी वधिया सरकार मेजोरिटी दे नाल श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी की बनेगी। देखो बड़ा मुश्किल हालात ने, पेरेंट्स वास्ते बहुत औखा समा, क्योंकि जो गल करते हैं पिछों आवाज़ां आ रही हैं तो नैचुरली एज ए पेरेंट्स असीं फील कर सकते हैं भी तुसीं किन्ना ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਐਗਰੈਸਿਵਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ये सारे इशू अज जोड़े मैं तुहाडे नाल टेकअप किए सारे बड़े इंपॉर्टेंट, BBMB वाला भी उस लाइन च ही है, और जोड़े चंडीगढ़ के एक एक करके सारे साडे अधिकार खत्म किए जा रहे हैं, ये भी उस लाइन के विच ही। ये फैडरलिज्म के उत्ते भी बड़ा वड्डा डाका कि पहला तुसीं सुरक्षा के नाम के उत्ते जिहड़े डैम है उन्हां दा कंट्रोल केंद्र सरकार लै लवे, उस तो बाद जिहड़े मैंबर अपॉइंट करने के राइट जिहड़े आ वो इस पासे काम तुरिया। ये बहुत वड्डा एक फैडरलिज्म वास्ते मैं कह सकता कि बहुत वड्डी सट्ट। जिहड़ा इलैक्ट्रिसिटी एक्ट 2020 सी वो भी इसे टाइप ते उहदे च जिहड़े स्टेट की साडी रैगूलेटरी अथॉरिटी सी उहदा कंट्रोल लैन की गल सी, उहदा भी असीं विरोध कीता सी। ये काम केंद्र सरकार नूं नहीं करने चाहिए। एस्टैबलिश्ड सिस्टम है साडा संविधान दे विच, हर एक चीज़ के किहड़ी केंद्र कोल है किहड़ी सूबिਆਂ दे कोल है। जे इस तरह सूबिਆਂ दे एक कह के सारे हक खोलोगे तो ये फिर संविधान काहदा रह गया साडा? तो संविधान तो ही बाहर जाके काम करते पे, इस करके इनू असीं लाइटली नहीं लवांगे, ये खिलाफ डट के आवाज़ उठाओ। गृह मंत्री नूं कदों मिला जाएगा इस मामले? नहीं वो करते सी, पहले सारे फैक्ट्स इकट्ठे कर लिए, पूरा केस तैयार करके छेती मिलेंगे। साडी कोशिश यही है कि छेती मिल के ये चंडीगढ़ वाले इशू भी सारे रेज करांगे। ऑलरेडी भी असीं करते हैं, मैं कोई चिट्ठियां ने लगातार असीं हर चीज़ दे पहला भी टेकअप कीतियां, हुण भी इनू डट के असीं करांगे। देखो क्याफे तो कैफे है, साडा तो जो अलायंस सी उदों भी एक ठोक के जिथे पंजाब के हितों की गल आई, किसानी के हितों की गल आई, असीं उत्थे छड्ड भी दिता। क्याफे तो क्याफे है ना, असीं तां सच्चाई दे विच पार्टनर सी बड़े लंबे समय तो, 1996 तो लैके पार्टनर सी। तो जिथे सुनने की गल आई उत्थे तो असीं उत्थे भी आके मिनिस्ट्री भी छड्ड दित्ती ते NDA भी छड्ड दिता। इन्हूं रियलिटी करके दिखाया सी, इस करके ये तो क्याफे है। तो ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ याद होना ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ +1 ਤੇ +2 ਦੀਆਂ इतिहास ਦੀਆਂ किताबां ਜਿਹੜੀਆਂ उस ਵੇਲੇ लिखिया गई सी, तो सब तो पहला मैं रेज किया सी पॉइंट कि ये बहुत चीज़ां ਇਹਦੇ 'ਚ गलत है। कली चीज़ पढ़ के
मैं बड़ी डिटेल लैटर मुख्यमंत्री साहब ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਛਪਣੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਬੜੇ ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀ ਉਹ ਰੁਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਫਰੰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੌਜੀਕਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਕ ਆਫ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਡਿਊਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਧਰਨੇ ਕਿਉਂ ਲਵਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇਹ ਧਰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ। ਇਹ 'ਚ ਜਿੱਦ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਜਿੱਦ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਧੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡਾਕਾ ਮਾਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ GST ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਅਗਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਅਰੋਜ਼ਨ ਆਫ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ, ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੈ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਨੇ, ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਵਨ ਕੰਟਰੀ ਵਨ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਵਨ ਕੰਟਰੀ ਵਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਵਨ ਕੰਟਰੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੂਬੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਪੈਟਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਨ ਲੈਟਰ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਟ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਖਬਰਨਾਮਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਬਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਟੇਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਬੰਬ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਘਾਤਕ ਇਸ਼ੂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 18 ਜੁਲਾਈ 1988 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀ SS ਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਟੀ ਹੈ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 60-40 ਦੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਯੁਕਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੰਦਭਾਗੇ ਆ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਫਸਰ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਰ ਦੀ ਟਾਈਮ ਬਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਗਲਤ ਸੰਕੇਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ 60% ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਟੀ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਯੂਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਸਾਡੇ 60% ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ, ਈਵਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ 60-40% ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 60-40 ਦੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯੂਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਡਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯੂਟੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 80% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਰ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ 60-40 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਹਿ 20% ਗਿਆ। 20% ਤੋਂ 60% ਮਤਲਬ 12% ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 8% ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ? ਕਿਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਵਾਇਓਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੇਡਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ 12% ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 20% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 60% ਹੈ ਉਹ 12% ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੱਠੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸੀ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੀਚਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 60-40 ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 12% ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ 12% ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 211 ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਐਮਪਲਾਈ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ 212 ਖਾਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵਾਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ 2015 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਬੀਟੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 468 ਜੇਬੀਟੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਰੂਲਸ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ 468 ਜੇਬੀਟੀ ਟੀਚਰ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਉਹ ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੱਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਰਿਟਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਭਾਸ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਲਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 21/4/17 ਨੂੰ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲਡ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਧ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਇਸ ਵੇਲੇ 112 ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। 112 ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੈਕਟਰ 16 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਨੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੌਣ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਐਕਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੇ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨੇ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਗਏ ਇਸ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ? ਇੰਟਰਸਟ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਰੂਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਔਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤਰਨ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੱਭਣਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਰੋਪੜ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੈਕਸਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਹਾਇਰ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਸਰਟ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ 60% ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾਉਣੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਨਿਪਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਪੋਸਟਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ, ਉਹ ਡਿਲਿਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਡੈਨਿਪਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਟੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 3 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀਸੀਐਸ ਜਾਂ ਐਸਸੀਐਸ, ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 3 ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਧੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹੁਣ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਲੈ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਵੀ, ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦਾ ਅਫਸਰ ਲਗਾਤਾ ਗਿਆ, ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਾਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ 29 ਨਵੰਬਰ 2018 ਦੀ ਲੈਟਰ ਹੈ। ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈਣਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਕੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਫਸਰ ਭੇਜੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਣੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਫਰੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਾਂ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੇਡਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ BBMB ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ BBMB ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਡੈਮ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈ ਲਏ, ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਅੱਗੇ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਕਿ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਛੇਤੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਸਾਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰੋਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਖੈਰ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਗਵਾਚਣ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 4 ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੋ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਉਹੀ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਮਾਹੌਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਮੈਂ ਓਪਨਿੰਗ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗਿਣੀਮਿਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਣ ਦੀ, ਇਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ? ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਇੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਂਕਟਿਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਐਸ ਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 78 ਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗੈਸ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਆਫਟਰ ਆਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਸ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਐਸੈਟਸ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬਿਨਾਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਐਸੈਟਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ਮੂਵ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਵਧ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਹਲੇ ਬੜੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੈ ਹਲੇ ਵੀ ਨਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਾਰ ਦੀ ਟਾਈਮ ਬਿੰਗ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਟ ਘਟਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਇੰਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਏ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਰੇਟ ਘਟੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਲਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੇਮ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਫਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਪਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ।